ناول ملے کچھ اس طرح از قلم پلوشا صافی حال ہیلو ہیلو ہو از دیئر. وہ کال اٹھاتے زچ ہو کر بولی. کون ہے روحی؟ الشبا نے اسے مخاطب کیا. پتہ نہیں، کل سے کوئی نمبر بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہے. روحی کا موڈ بگڑا. تو بلاک کر دو. الشبا نے آسان راہ حل نکالتے شانے اچکائے. کوئی نمبر شو ہو تو بلاک کرتی نا. یہی تو پریشانی ہے کہ کوئی نمبر ہی شو نہیں ہو رہا، بس اے بی لکھا آتا ہے. وہ ہاسٹل گیٹ سے اندر داخل ہوئی. یوہو، کتنے پاگل ہیں ہم. کل پیپر ہے اور ہم باہر عیاشیاں کر رہے ہیں. ہا 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 ہا. نشے میں دھت میری جوزف چلائی. لیزا اسے باہوں میں جکڑتے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. کس نے کہا تھا اتنا پینے کو؟ ہم تو صرف تھوڑی دیر دماغ تفریح کرنے نکلے تھے. تمہارے پینے کے چکر میں اتنی دیر ہو گئی. الشبا اسے جکڑتے ہوئے بولی. روحی کا دماغ مسلسل اس دو لفظی نام کی جانب متوجہ تھا، اس لیے اپنے پیچھے ان کی پنڈلی پر دھیان نہیں دیا تھا. کل سے وہ نمبر 18 مرتبہ اسے کال کر چکا تھا. کچھ تو وہ کاٹ دیتی اور کچھ کو وہ موصول کر لیتی، لیکن دوسری سمت مکمل خاموشی ہوتی. وہ زچ ہو کر رہ جاتی. روحی، یونی نہیں جانا کیا؟ الشبا نے بالوں کی پونی بناتے تیسری دفعہ آواز لگائی تھی. ویک اپ یار. روحی راجپوت ٹس سے مس نہ ہوئی. اس نے سن کر بھی انسنی کر دی. گرلز لیٹس گو. ان کی ایک اور ہاسٹل ساتھی نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا. پی کر میں سوئی تھی اور پر اٹھ یہ نہیں رہی. میری جوزف سر جھٹکتے ہوئے اس کے بیڈ تک آئی اور اس کا کمفرٹر کھینچا. وہ اب بھی آنکھیں موندے رہی. یہ تو اب کال موصول کر کے ہی اٹھے گی. چلو ہم چلتے ہیں. الشبا نے میری کو مخاطب کیا. وہ ابرو اچکا کر اس کے پاس سے اٹھ گئی. چند منٹ مزید کمرے میں کسی آہٹ کو سننے کی سمئی کر کے روحی کو جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ دونوں جا چکی ہیں تو آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی. اس نے اسمارٹ فون اٹھا کر چیک کیا. اسکرین ابھی بھی خالی تھی. اس نے بے دلی سے موبائل واپس رکھنا چاہا کہ تھر تھڑاہٹ شروع ہو گئی. اس کے لبوں پر بڑی سی مسکراہٹ آئی تھی. السلام علیکم بابا سائیں. روحی نے پرجوش انداز میں کال موصول کی. بابا کی کال کرتے ہی اس کے چند لمحے پہلے کی کس لمدنی ختم ہو گئی تھی. وعلیکم السلام بابا کی جان. دیر تو نہیں ہوئے مجھے؟ بابا سائیں نے فکر مندی ظاہر کی. بالکل نہیں بابا سائیں. روحی کی خوشگوار آواز نے بابا سائیں کو اطمینان بخشا. آل دی بیسٹ. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. مجھے یقین ہے آپ کا امتحان بہت اچھا رہے گا. بابا نے دعاؤں کی بھرمار لگا دی تھی. شکریہ بابا سائیں. روحی کا چہرہ کھل اٹھا تھا. وہ ان سے الوداعی کلمات کہتے اٹھی اور جلدی سے تیار ہونے بھاگی. راجپوت محل میں رات 1 بجے بھی ہر سو روشنی پھیلی تھی. سائیں سرکار کے آنے تک بیگم سرکار ان کی منتظر رہتی. وہ بڑے سے ڈائننگ ہال میں سفید رنگ نرم اور مہنگے صوفے پر بیٹھی تھی جب انہیں سائرن کی آواز سنائی دی. گیٹ پر متعین گارڈز میں ہلچل مچ گئی. انہوں نے تیزی سے دائیں اور بائیں سمت میں مہنگے فرنیچر کے بنے گیٹ کو پوری طاقت لگا کر اندر کی جانب دھکیلا. گاڑیوں کی لال اور نیلی بتیاں اوس جل بجھ رہی تھی اور سائرن بھی بلند رہا جب تک کہ دونوں لینڈ کروزرز گاڑیوں کے بیچ مرسڈیز کار اندر داخل نہ ہو گئی. پہلی گاڑی میں سوار باوردی محافظ اپنے رائفل سنبھالتے اترا اور دوسری گاڑی کی جانب بھاگ کر عقبی دروازہ کھولنے کھڑا ہو گیا. سائیں سرکار اپنے تمام تر شاہانہ انداز میں گاڑی سے اترے اور ویسٹ کوٹ کے پہلے 2 بٹن بند کیے. وہ 50 سالہ دراز قد وجیہہ مرد، کثرتی جسم کا مالک، چوڑی چھاتی، بردار شانے، گھنے بال جو پیشانی، کنپٹیوں اور کان کے پیچھے سے خاکی پڑنے لگے تھے. البتہ چھوٹی اگھی شیو میں ابھی بھی سیاہی مائل تھی. صحت مند خوراک اور ورزش کی پابندی سے وہ اپنی اصل عمر سے بہت کم لگتے تھے.
घनी मूंछों को उंगली से बराबर करते हुए उन्होंने चश्मा उतारकर अपने साथ चलते बॉडीगार्ड को थमाया। इसने फौरन से बेशतर जेब से रुमाल निकालकर इनके चश्मे पर आई धुंध साफ की। इनकी मोटी भूरी आंखों में मकनातीस सी कशिश थी। खुली पेशानी और उठी हुई सतवा नाक, गर्ज इनका हर नक्श मर्दाना वजाहत का शाहकार था। मुखालिफ जिन्स के हर उम्र की औरत इनकी वजीहा शख्सियत से फरीकता हुए बगैर ना रह सकती। साईं सरकार के शख्सियत के जैसे वो महल भी अपनी बनावट का शाहकार था। गेट से अंदरूनी अमारत तक पुख्ता रास्ता बना था। वो अमारत के करीब जाकर बाईं जानिब गैराज तक जाता, जहां साईं सरकार की एक से बढ़कर एक कीमती और ब्रांडेड गाड़ियां कतार में लगी थीं। पुख्ता रास्ते के दोनों सिमत खुशनुमा और खुशबूदार फूलों की कतारें लगी थीं, जहाँ साल के 365 दिन सीजन के मुताबिक फूल खिलते रहते। क्यारियों के मुत्तसिल ऑस्ट्रेलवी घास के किते बने थे। घास के वसी किते के बीचों बीच सफ़ेद घोड़े का मुजस्मा नस्ब था और इसके चारों तरफ दायरे की सूरत फव्वारे नस्ब थे, जो वक्तन फवक्तन सफ़ेद घोड़े पर पानी बरसाते रहते। दूसरी क्यारी के पार मार्बल का गोल मेज़ बना था, जिस पर बड़े से छतरी से साया बनाया गया था और मेज़ के गिर्द 4 आरामदेह कुर्सियों का जाल सजा था। बेगम, कितनी दफ़ा कहा है मुझे देर हो जाए तो आप सो जाया करें। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते बेगम सरकार को अपना मुंतज़िर पाकर वो मसनूई खफा हुए बोले, मेरी तो सुबह भी आपको देखकर होती है और रात भी। वो इनके इस्तकबाल में खड़ी हो गई। साईं सरकार फराग दिली से मुस्कुराए। राजपूत महल बाहर से जितना नफीस था, अंदर से इतना ही खूबसूरत। दरवाजे के साथ ही दो बाईं सिमत कद आमद खिड़कियां थी। इन पर रॉयल ब्लू कलर मखमल के पर्दे आवेजा थे और इनके आगे आराम फरमाने रॉकिंग चेयर्स रखे गए थे। सफ़ेद और रॉयल ब्लू कॉम्बिनेशन की एंट्रीज का इंतखाब बजाते खुद बेगम सरकार का आइडिया था। डाइनिंग हॉल के बीच दबीस कालीन बिछा था, जिसमें हर पैर धंस जाया करता। इसके गिर्द 4 सीट पर मुश्तमिल सफ़ेद मरमरी रंग के सोफ़े सीट्स सजाए गए थे। दाईं जानिब सीढ़ियों के सिरे पर दीवार के साथ जंगल के बादशाह शेर का मुजस्मा रखा गया था और डाइनिंग हॉल के बाएं जानिब दीवार पर हिरन का सर टांगा गया था। नीज़ वहाँ हर चीज़ आला तरीन थी। जहाँ जहाँ साईं सरकार के महल की तरफ देखो तो हर चीज़ ही बहुत उम्दा थी। जगह जगह उनकी फैमिली की फ्रेम शुदा तस्वीर भी आवेज़ा थी। एबी, माफ़ कर दो प्लीज़, मैं देता हूँ ना इन्फॉर्मेशन। एबी, मैं मारना मत। वो उधेड़ उम्र आदमी, जिसको घसीट कर लाए जाने पर जगह जगह खराशें आ गई थी और शर्ट भी फट चुकी थी, घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। तेरे को 3 दिन का डेडलाइन दिया था, तब तो तू अपन का कॉल भी मसूल करने को तैयार न था। अब जान की भीख मांग रहा है। वो सामने बैठे रका धुन पर गुर्राया। एबी अंडरवर्ल्ड के दुनिया का लासानी नाम, लंबा कद, चौड़े शाने, कसरती जिस्म, कुशादा पेशानी, सफ़ेद रंगत, बड़ी गहरी सया आँखें, भूरे घने बाल और 3-4 दिन की उगी नफासत से बनाई दाढ़ी मूंछ का मालिक, मजबूत और तवाना जवान मर्द, जिसके एक नज़र पर दुनिया के जाने माने गुंडे और गैंगस्टर्स घुटने टेक दिया करते थे। इस अनदेखे जहां में कई बड़े बड़े आए और गए थे, पर वो इन सब पर अकेला भारी था। इसके खौफ और वहशत को बढ़ता देखकर हर दूसरा गिरोह इसे अपने साथ मिलाने की चाहत में मुब्तला रहता। यूँ तो उसका गैंग भी खासा वसी और अरीज था और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, पर वो अपनी अलग पहचान बनाने का कायल था।
अंडर वर्ल्ड के इस नगरी में हर नाजायज़ और गैर कानूनी अशिया के ख़रीदो फ़रोख्त का अड्डा मौजूद था। फिर चाहे वो मंशियात होते, नकली सिक्के, जाली करेंसी नोट या स्मगल शुदा असलहा, नीज़ हर मनचाहा काला धंधा अपने अरूज पर था। मैं मियाँ भाई से बात करता हूँ ना। रुका इसे भला फुसला कर अपने जानिब राग़िब करने की कोशिश करने लगा। मियाँ गफ़्फ़ार भाई गैंगस्टर, दुनिया के आला दर्जे पर फाइज, मोटा छोटे कद काट का हामिल मर्द, रुका का बॉस था। रुका इसी के लिए काम किया करता। रुका अगर शेर था तो मियाँ गफ़्फ़ार भाई सवा शेर, पर इस मर्तबा इनका मुकाबला आग से हुआ था जो पूरे जंगल को लपेट में ले लेता है। फिर ना वहाँ जीता बचता है ना शेर। मियाँ भाई के नाम पर एबी के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। हिसाब तो तेरे से लेना है रुका। तेरे मियाँ भाई का क्या काम? वो डटी आवाज़ में गोया हुआ। रुका के रूबरू सोफे पर टांग रखे और सोफे की पुश्त पर टेक लगाए बैठे, वो हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को गोल गोल घुमा रहा था। मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा एबी। इसके अगले अमल को सोचते रुका की आवाज़ कांप गई थी। एबी उठा और इसके गिर्द गोल गोल घूमता दायरे की सूरत में शराब रुका के गिर्द उंडेलने लगा। फर्श पर गिरती शराब की छींटें रुका के ट्राउज़र को भिगो रही थी। आखिरी के चंद कतरे एबी ने इसके कंधों पर डालकर इसकी शर्ट भी तर कर दी। एबी ऐसा मत करो, तेरे अल्लाह का वास्ता। वो बाकायदा चीख और पुकार करने लगा, पर एबी की वहशत से इसकी उठकर भागने की हिम्मत ना हुई। इसकी रोहानसी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। एबी के 4 मुहाफिज जो इस सोफे के दाएं बाएं अलर्ट खड़े थे, कदरे पीछे हो गए। एबी ने कोट के जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। इसके शोले के पार रुका का रोता बिलखता चेहरा देखा। एबी की आंखें ज़ब्त से सुर्ख पड़ने लगी। माजी की तल्ख याद इसके जहन पर आकर महवल हो गई। पर एक कर्ज तो कभी नहीं चुका सकता, जहरखुंद लहजे में कहते इसने वो जलता लाइटर रुका की जानिब शराब से तर फर्श पर उछाला। एक ही झटके से आग भड़क उठी। चारों मुहाफिजों में परेशान कुन नज़रों का तबादला हुआ। बारी बारी उन्होंने थूक निकल कर नीचे नज़रें कर लीं। वो रुका को जिंदा जलता नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ एबी ही था जो तब तक बिना पलक झपकाए यक तक नज़रें इस पर गाड़े रहा, जब तक कि रुका की जान न चली गई। इसका जलता जिस्म बेहिस्सो हरकत पड़ गया तो एबी उल्टे कदम पलटा और दरवाजे के पार निकल गया। रूही अपना बैग कंधे पर डाले तेज तेज भागती जब कमरा इम्तिहान में दाखिल हुई तो सब अपनी अपनी निश्त संभाल चुके थे। देर से आने पर एग्जामिनर ने डांस पीसते हुए इसे घूरा और हाथों में पकड़े पेपर्स में से इसका पेपर पकड़कर रोल नंबर के मुताबिक जगह पर जाने का हुक्म सुनाया। वो सर असबात में हिलाते दिल में कामयाबी की दुआएं करती अपनी सीट पर जा बैठी। अलिश्बा ने भी गुस्सीली नज़रों से देखा, पर वो इसकी नज़रें नज़रअंदाज करके अपने पेपर की जानिब मुतवज्जा हो गई। इम्तिहान छोटा हो या बड़ा, वो कभी बाबा साईं से बात किए बगैर इम्तिहान देने ना जाती। ये इसका स्कूली दौर से कायम निज़ाम था जो अब तक चलता आ रहा था। रूही राजपूत अपने बाबा की जान 22 साल, दराज कद दोशीज़ा, लंबे घने स्याह बाल, उठे हुए आबरू, मोटी भूरी आंखें, सतवां बारीक नाक, छोटे गुलाबी होंठ, सुर्ख और सफ़ेद रंगत। अपने तमाम तर खूबसूरती लिए वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में MBA के साल 2 की स्टूडेंट थी। बाबा साईं की जहाँ इसमें जान बसती थी तो बेगम सरकार की आंखों का तारा थी। इन्हें बेटी को खुद से दूर करना कतई नागवार न था।
गंवारा नहा था, लेकिन जब मामला तालीम का आया तो साईं सरकार ने इसे US जाने की इजाज़त दे दी। पेपर कैसा रहा? इसने चमकती भूरी आंखें बड़ी करके अलिशबा से पूछा। इनसे कुछ फासले पर वो सर पर पी कैप पहने चंद अमेरिकन लड़कों के ग्रुप में खड़ा रूही को आते देख रहा था। वो अपनी सहेलियों के हमरा बड़े से रविश पर चलती बातों में मगन थी। रूही के करीब आने पर इसने रुख मोड़ लिया और सर झुकाकर अपने शूज को देखने लगा। रविश की जानिब इसकी पुश्त थी। रूही हाथ हवा में लहराती अलिशबा और मेरी जोसेफ से बातें करती इसके पुश्त के पास से गुजरकर आगे बढ़ गई। डियोर पास से गुजरते रूही की परफ्यूम की खुशबू इसके नथनों में पड़ी तो इस ब्रांड की को झट से पहचान गया। दिल ही दिल इस ब्रांड का नाम दोहराते इसने गहरी स्याह आंखों की पुतलियां घुमाकर रूही की पुश्त को देखा और जीन्स की जेबों में हाथ डाले मुखालिफ सिमत रवाना हो गया। माजी वो कराची ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मेन ब्रांच के गेट के सामने खड़ी इस बड़ी सी इमारत को हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। मेहराम ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक और सीढ़ी पर कदम रख लिया था। वो सर पैर काले रंग का हिजाब पहने, सर पर स्कार्फ ओढ़े और इसके पल्लू से चेहरे पर निकाब किए धड़कते दिल के साथ इस इमारत में दाखिल हुई। इसकी बार बार चपकती नज़रें और सहमी चाल से इसका डर वाज़े नज़र आ रहा था। हेलो बुर्का एवेंजर, एक लड़की ने इसे मुखातिब करके रोक लिया। मेहराम अपने आप को कंपोज करते हुए रुकी और इसकी जानिब पलटी। किधर की तैयारी है? कहीं इस बुर्के के नीचे खुदकुश जैकेट तो नहीं पहन रखी? चेक करना तो बनता है। वो इस पर जुमला कसता इसकी रैगिंग करता कॉरिडोर की छोटी दीवार पर से छलांग लगाकर उतरा और मेहराम की जानिब बढ़ गया। मेहराम ने काजल लगी आंखों के कटोरे ऊपर करके इसे देखा। इसकी बातों का मेहराम पर कोई असर न हुआ, अलबत्ता अपने जानिब इसके बढ़ते कदम इसने थूक निगल कर गला ज़रूर तर किया था। मैं तो प्रिंसिपल ऑफिस जा रही थी, पर अच्छा हुआ वो खुद यही आ रहे हैं। अब बराह रास्त ये भी बता दूंगी कि यहाँ स्टूडेंट्स नए लेक्चरर्स को रोककर इनकी रैगिंग करते हैं। मेहरान ने प्रिंसिपल साहब को अपने मेहमानों के हमरा इस जानिब आते देखकर अपनी खुशकिस्मती पर शुक्र अदा किया था। वो जो मायनी खेस तबस्सुम होठों पर सजाए इसकी जानिब बढ़ रहा था, यकदम रुक गया और पूरा मुड़कर प्रिंसिपल साहब की आमद की तस्दीक की। मेहराम निकाब किए हुए थी, इसलिए आबिर ये तस्दीक नहीं कर पाया कि वो स्टूडेंट है या लेक्चरर। एक्सक्यूज़ मी सर, मेहराम ने हल्की आवाज़ में सर बुलंद करके प्रिंसिपल साहब को मुखातिब किया ही ताकि आबिर तेज़ी से उल्टे कदम भाग निकला। वो दोनों हाँफते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में दाखिल हुए। साहिल बुलंद आवाज़ कहकहा लगाते आबिर पर हंस रहा था। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? इजहार बास्केटबॉल ज़मीन पर पटकता हुआ इन दोनों के पास आया था। एक न्यू एंट्री आई है, हिजाबी लड़की है। ये बड़े शान से इसकी रैगिंग करने लगा, पर इससे उल्टा इसकी टांग खींच ली। हा हा हा। साहिल अजहाद को सूरत हाल से वाकिफ करता फिर से हंसा था। क्यों नालायक, नाक कटवा दी मेरे ग्रुप का लड़का और इतना डरपोक। इजहाद ने आबिर के सर पर थपकी मारी थी। डरपोक नहीं हूँ, वो प्रिंसिपल सर आ गया था, वरना अच्छा सबक सिखाता इस काली डाइन को। आबिर इन दोनों के बीच तस्हीक बनने पर जल भुन गया। इसके सुर्ख चेहरे को देख साहिल के साथ साथ इजहाद भी हंस पड़ा था। उफ, ये डैड भी ना। वो तीसरी मरतबा कॉल काट रहा था। अब क्या किया मेरे फूफा जी ने? अभी सताते हुए इजहाद के बिगड़ते तासुरात देखने लगा। रिश्ते में वो दोनों कज़न्स भी थे, जबकि साहिल सिर्फ फ्रेंड। ज़बरदस्ती मुझे अपनी हर रैली में शामिल करने पर तुल जाते हैं। 1000 दफ़ा समझाया है इन्हें। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, मुझे इनकी सियासत नहीं पसंद। और सर सांस खारिज करता अपना बैग समेटने लगा। अब सियासतदान के बेटे हो
تو فیوچر میں تمہیں بھی سیاست ہی جوائن کرنا ہے، اس لیے ابھی سے پریکٹس کروا رہے ہیں۔ عبیر نے ناک سے مکھی اڑانے کے انداز میں ہاتھ جلایا۔ بھیا ہے نا ان کے ساتھ، مجھے بھی گھسیٹنا ضروری ہے کیا؟ اظہار کا چہرہ اتر گیا تھا، مانو وہ باپ کے سامنے بے بسی کے انتہا پر تھا۔ ڈوڈ، سیاست وہ نشہ ہے جو جتنا کرتا ہے اتنا اس کے سر چڑھتا ہے اور پھر کبھی نہیں اٹھتا، اور پھر وہ چاہتا ہے اس سے جڑے سب اس نشے کا مزہ چکیں۔ پھوپھا جی بھی اس مقام پر ہیں۔ عبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تلخ حقیقت سے روشناس کیا۔ اظہار پھیکا مسکرایا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈالتا باہر کی جانب چل پڑا۔ اظہار سلطان، اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ، ملک کے سب سے اعلیٰ اور صاحب اقتدار سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، اس کے دادا سائیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے بہت جانے مانے سیاسی ہستی گزرے تھے۔ عظیم راجپوت کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے ریٹائرڈ آرمی جنرل تھے، دوسرے بیٹے سلطان عظیم بھی باپ کی روایت کو اور ان کی وراثت کو بڑھانے سیاست میں آگے گئے تھے، تیسرے بھائی بھی ان کے ہمراہ سیاسی رہنما تھے، جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کا معیار عظیم نے سیاست میں چھوٹا موٹا ہاتھ بٹانے کے ساتھ بزنس کو بطور پیشہ منتخب کیا تھا۔ وہ کوریڈور میں چلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کا رخ اپنی کلاس کی جانب تھا۔ میرام ان کی ایک اور کلاس میٹ انابیہ کے ساتھ کلاس کے سامنے کھڑی باتوں میں مشغول تھی۔ اظہار کی جانب اس کی پشت تھی۔ اظہار کی سماعتوں میں ساحل کا فکرہ گردش کیا۔ وہ اس حجابی لڑکی کو ضرور دیکھنا چاہتا تھا جس نے اس کی کزن پلس بیسٹ فرینڈ عبیر کی بے عزتی کی تھی۔ اس کے قدم کلاس کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ہائے اظہار، وہ عین میرام کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ انابیہ نے اسے مخاطب کیا تو میرام پیچھے مڑی۔ اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا لیکن آنکھوں میں انجان سی کشش تھی جس نے ایک ہی پل کے لیے اظہار کو ساکن کر دیا۔ میرام ایک ہینڈسم نوجوان کو اتنے قریب پا کر قدرے متذبذب ہوئی تھی۔ وہ انابیہ کو ایکسکیوز کرتے ان کے بیچ کر ہٹ کر کلاس میں چلی گئی۔ انابیہ نے سوالیہ نظروں سے اظہار کو دیکھا کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی اسے اس طرح لڑکی کو اتنی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ اظہار اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے اس کا موبائل بجنے لگا۔ السلام علیکم ڈیڈ، بس نکل رہا ہوں، 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ اب کی بار اس نے کال موصول کی اور عجلت میں کالج پارکنگ کی جانب بھاگا۔ اپنی ریسنگ بائیک پر وہ عین وقت پر پہنچ گیا۔ ریڈی سے ڈیڈ کا خطاب ابھی شروع ہوا تھا۔ سیکیورٹی انتظامیہ نے اسے شرٹ کے اندر بلٹ پروف جیکٹ پہنایا اور کمر میں حفاظتی بند کر رسی اٹکا کر سٹیج کے اوپر جانے دیا۔ وہ تیزی سے لبوں میں ہاتھ پھیرتے سٹیج پر آیا اور ڈیڈ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اس کے دائیں جانب اظہار کا بڑا بھائی تبشیر سلطان پہلے سے موجود تھا۔ آ گئی، کیسا رہا کالج کا پہلا دن؟ اماں نے میرام کے لیے دروازہ کھولا۔ بس ٹھیک ہی تھا، پہلے دن تو خاص کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ نقاب کو کھول کر کھلی فضا میں سانس لینے لگی۔ چینج کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اماں اسے پانی کا گلاس تھما کر کمرے کے وسط میں بنے چھوٹے کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ میرام اور اس کی اماں کا اتنا سا ہی آشیانہ تھا۔ دروازے سے داخل ہوتے ہی بڑا کمرہ، آمنے سامنے پڑی 2 کرسیاں اور ایک سینٹرل ٹیبل، دائیں جانب کیل ٹھونکنے سے بندھا گیا پردہ جس کے پار میرام اور اماں کا بستر بچھا تھا، بائیں دیوار کے ساتھ لکڑی کا پارٹیشن بنا کر اسے کچن کا روپ دیا گیا تھا اور چھوٹا سا اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ حال اس دن ان کا آخری پیپر ہوا تھا اور امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں وہ ساری فرینڈز شام سے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھیں۔ نیو یارک شہر امریکہ کا سب سے پر رونق شہر ہے۔ کہا جاتا ہے یہ شہر کبھی نہیں سوتا، خاص کر ٹائم اسکوائر کے ارد گرد چہل پہل لگی رہتی ہے۔ اس وقت بھی یہی سما تھا۔ ٹائم اسکوائر کے رش میں روحی کو یہ قطعی احساس نہ ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ روحی جینز اور وائٹ مفلر فلاور شرٹ پہنے، برینڈڈ ہینڈ بیگ کندھے پر ڈالے، چہرے پر آتے بالوں کا ہاف بن بنا کر شانے سے
چاند سے چلتی نیو یارک شہر کی روشنیوں کے مزے لے رہی تھی۔ اس کی ہر پوشاک، ہر خوراک اعلیٰ اور بہترین ہوتی۔ جو اس کے باقی فرینڈز کے سال بھر کا خرچہ ہوتا وہ روحی کا 1 ماہ کا خرچہ ہوتا۔ وہ بابا سائیں کی تربیت ہی تھی کہ اتنا با-رسوخ اور با اقتدار ہوتے ہوئے بھی روحی کبھی نشہ، جوا، ڈانس کلب جانے، کسینو جانے یا اس جیسی ناگزیر عادات کی شکار نہیں ہوتی تھی۔ کوئی امیر ہوتا یا غریب، وہ سب سے اپنائیت اور خوش اخلاقی سے ملتی تھی۔ یہی اس کی وہ خاصیت تھی جس سے سب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ 23 سے 22 سالہ 4 لڑکیوں کا وہ گروپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قریب 5 اسٹار ہوٹل کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے لوازمات نوش فرما رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیبل پر وہ آ کر بیٹھ گیا۔ کوہنیا میز پر ٹکائے روحی کو دیکھ رہا تھا۔ ویٹر اس کے پاس آرڈر لینے آیا، پر اس کے سپاٹ تاثرات اور گہری سے آنکھوں میں سختی دیکھ کر وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ ہوٹل میں بد نظمی سے گریزاں تھا، اس لیے کلکارتے ہوئے دھیرے سے ایک ملک شیک آرڈر کیا۔ ویٹر سر اسپات میں ہلاتا فوراً سے بیشتر اندر کی جانب بھاگا۔ کوئی مرد جتنا بھی دوری برتے پر لڑکی کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ پر پڑتی غیر ضروری نظریں محسوس کر لیتی ہے۔ ایسے ہی روحی کو بھی محسوس ہو چلا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئی اس کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتی وہ مرد ہی وہاں موجود ہوتا، پر اس کے سامنے آنے تک روحی نے کوئی ایکشن نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس چیز کو بالکل بھی اپنے سر پر سوار نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اپنے وہم کے تحت وہ کسی بے گناہ کو سزا دلوائے۔ حال روحی پلیز چلو نا، اٹ ول بی فن۔ ڈنر کرنے کے بعد میری جوزف روحی کو اس کے ساتھ ڈانس کلب چلنے پر منانے لگی۔ آئی کانٹ، میں ایسی جگہ پر نہیں جاتی، اور بابا سائیں کو پتہ چلا میں نے ان کا رول توڑا ہے، وہ بہت ہرٹ ہو جائیں گے۔ روحی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا کو مت بتانا، تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں پلیز۔ الشپا اور لیزا نے بھی راضی کرنا چاہا۔ تم لوگ ہو آؤ، میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ روحی نے اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ ان کو ڈانس کلب روانہ کر کے روحی وہاں سے پیدل چل پڑی۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آس پاس دیکھتی فٹ پاتھ پر چل رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ کلب رہائشی علاقے سے قدرے فاصلے پر تھا، اس لیے اس سنسان گلی میں رات کے اس پہر کے قدیرہ گزاروں کے علاوہ کوئی نہ ہوتا۔ اپنے امریکہ مقیم ہونے کے 2 سالوں میں پہلی مرتبہ روحی کو خوف محسوس ہوا۔ وہ قدم تیز کرتی تو اس کے عقب میں آتی بھاری قدموں کی آواز بھی تیز ہو جاتی، اور وہ آہستہ چلتی تو وہ قدم بھی رفتار ہلکی کر دیتے۔ اب تو روحی کو گویا تائید ہو گئی کہ یہ سب اس کا وہم نہیں ہے، کوئی واقعی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ تیز تیز چلتے وہ یکدم پیچھے مڑی، پر بے سود وہاں کوئی نہ تھا۔ روحی کی بے یقینی سے آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ روش دور دور تک خالی پڑا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ ڈر سے روحی کا گلا خشک ہونے لگا۔ دوہری کیفیت کا شکار ہوتی اس کی آگے جانے کی ہمت نہ ہو سکی، اس لیے مڑ کر وہ سر جھکائے کلب کی جانب چل پڑی۔ اندھیرے گلی میں کھڑے اس سائے کے ابرو تن گئے۔ یہ ٹھیک نہیں کیا شہزادی، اسے روحی سے اس حرکت کی توقع نہ تھی۔ کلب کی انٹری بند ہو چکی تھی، لیکن چونکہ میری جوزف وہاں کی ممبر تھی، اس لیے روحی اس کا حوالہ دے کر اور ڈالرز کے چند ہرے ہرے نوٹ پکڑا کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ روحی آخر تم آ گئی، چلو ڈانس فلور پر۔ میری جوزف اسے دیکھ کر خوشی سے چہک گئی۔ نہیں، میں بس یہیں بیٹھوں گی، تم لوگ اپنا ڈانس انجوائے کرو۔ وہ بار کے ایک سٹول پر مضطرب سی بیٹھ گئی۔ لڑکے لڑکیوں کا ہجوم، رنگ برنگی چھوٹی لائٹس، بلند آواز میوزک، ہر سو پھیلا دھواں اور شراب کی بدبو سے روحی کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، لیکن اس آدمی کا شکار بننے سے روحی کو وہاں بیٹھنا غنیمت لگا۔ اس نے بارٹینڈر سے پانی مانگا اور پھر سے ڈانس فلور کی جانب دیکھنے لگی، جہاں میری جوزف، الشپا اور لیزا کا ہاتھ تھامے کوئی ڈانس اسٹیپ سکھانے کی کوشش میں مشغول تھی۔ بارٹینڈر نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا اور روحی کو مخاطب
कांपने लगा था कि एक मर्दाना हाथ कि वो ग्लास उचक लिया और नाक के करीब करके सूंघने लगा। बारटेंडर ने सहमे अंदाज में इसे देखा। जब AB को ये तस्दीक हो गया कि ग्लास में मौजूद माया पानी है तो इसने ग्लास रूही की जानिब खिसका दिया और इस अमेरिकन मर्द को अबरू उठाकर रूही को मुखातिब करने का इशारा किया। मैम, योर वाटर, वो खुद को कंपोज करते हुए खनकारा। रूही ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया और पानी का ग्लास उठाकर पी लिया। मिस रूही राजपूत, तुम तन्हा चलो या लोगों के हजूम में चुप जाओ, पर मेरी नज़र से नहीं बच सकती। इसने गर्दन अकड़ा कर सोचा। क्लब बंद हुए आधा घंटा हो चुका था। रूही अपनी फ्रेंड्स के हमरा हॉस्टल जा चुकी थी, पर वो वही क्लब के सामने ही खड़ा रहा। बॉस, इसके अकब में खड़े गुंडे ने इसे मुखातिब किया। आग लगा दो इस क्लब को, एक ज़रा भी नहीं बचना चाहिए इसका। वो गंभीर आवाज़ में हुक्म सादिर करके रवाना हो गया। जिस नागवार जगह रूही के कदम पड़े थे वो तलुए आफ्ताब से पहले से निस्तो नाबूद कर देना चाहता था। इसके गुंडों ने सर को खम दिया और क्लब के बाहरी इमारत पर पेट्रोल पाश करके इसे आग लगा दी। रात भर रूही इस ताक़ुबकार के बारे में सोचते हुए मुस्तरिब रही। सुबह इसकी आंख इन तीनों की सरगोशियों से खुली। रूही, तुमने न्यूज़पेपर देखा? लीज़ा ने हैरत ज़दा आवाज़ में इसे मुखातिब किया। अभी अभी उठी है वो, न्यूज़पेपर कहाँ से देख लिया होगा? अलिशबा ने इसकी कमकली पर सर झटका। हो सकता है ख्वाब में देख लिया हो, मेरी यूसुफ लैपटॉप कोड में रखे हुए बोली और अभी भी अफसरदगी से न्यूज़ देख रही थी। रूही पेशानी सहलाते सर दर्द से झूमते इसकी गुफ्तगू समझने से कासिर थी। क्या ओल फोल बोल रही हो यार तुम तीनों? इसने अंगड़ाई लेते हाथ हवा में बुलंद किए। कल रात हम जिस क्लब में गए थे कि इसे किसी ने आग लगा दी। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए इन गुंडों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, पर अब तक कोई इनके हाथ नहीं लगा। अलिशबा ने न्यूज़पेपर में पड़ी खबरें जूं की तूं रूही के गोश गुजार कर दी। रूही ने हैरत से अबरू उठाए बार बार इन तीनों को देखा।